পৃষ্ঠা ৮২। Life and works. William Shakespeare is widely known as the greatest writer of all time. He was an English playwright, poet, director, and actor. No playwright could appeal to people quite like him. He is called England's national poet and the, quote, Bard of Avon, unquote. In spite of all his fame and celebration, Shakespeare remains a mysterious figure. It is known that he was born on April 23rd, 1564, in Stratford-on-Avon in England. His father, John, was a glove maker and general trader. His mother, Mary, was the daughter of a rich local farmer, Robert Arden. He was probably educated at grammar school in Stratford, where he learned Latin and a little Greek and read the Roman dramatists. At the age of 18, Shakespeare married Anne Hathaway, who was 7 years senior to him. It is also known that he died on his birthday, April 23rd, in 1616. He now lies at rest in his special grave at Holy Trinity Church. জীবন এবং রচনা। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার চিরকালের শ্রেষ্ঠতম লেখক বলেই খ্যাত। তিনি এক নাট্যকার, কবি, নির্দেশক ও অভিনেতা ছিলেন। অন্য কোনো নাট্যকার তাঁর মতো এভাবে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেননি। তাঁকে ইংল্যান্ডের জাতীয় কবি এবং অ্যাভনের চারণ কবি বলা হয়। এত খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি সত্ত্বেও শেক্সপিয়ার এক রহস্যাবৃত মানুষ ছিলেন। জানা যায় যে তিনি 1564 খ্রিস্টাব্দের 23শে এপ্রিল ইংল্যান্ডের স্ট্র্যাটফোর্ড অন অ্যাভনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা জন শেক্সপিয়ার ছিলেন এক দস্তানা প্রস্তুতকারক ও সাধারণ ব্যবসায়ী। তাঁর মা মেরি ছিলেন রবার্ট আর্ডেন নামে এক ধনী কৃষকের মেয়ে। তিনি সম্ভবত স্ট্র্যাটফোর্ডের গ্রামার স্কুলে পড়াশোনা করেন, যেখানে তিনি ল্যাটিন এবং কিছুটা গ্রিক ভাষা শেখেন এবং রোমান নাট্যকারদের রচনা পড়েন। 18 বছর বয়সে শেক্সপিয়ার তাঁর চেয়ে 7 বছরের বড় অ্যান হ্যাথাওয়েকে বিয়ে করেন। এও জানা যায় যে 1616 খ্রিস্টাব্দের 23শে এপ্রিল তাঁর জন্মদিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এখন তিনি হোলি ট্রিনিটি চার্চের বিশেষ সমাধিতে শায়িত আছেন। Estimate as a poet. Shakespeare tells us wonderful stories. He fills our heart with lovely lyrics. He makes us cry with human failings and sufferings. He makes us laugh with romantic misunderstandings and mistaken identities. His works express a profound knowledge of human behavior. They suggest universal values. His works are so various and so open to interpretation. His characters are so memorable. He moves us with love and passion, human life and human condition. He is within us and he is outside us. His profound humanity has enabled following generations to rediscover themselves and him also. কবি হিসেবে মূল্যায়ন। শেক্সপিয়ার আমাদের অসাধারণ সব গল্প বলেন। তিনি অপূর্ব সব গীতিকবিতার দ্বারা আমাদের মন ভরিয়ে দেন। মানুষের বিফলতা, দুঃখ কষ্টের কথা বলে তিনি আমাদের কাঁদান। রোমান্টিক ভুল বোঝাবুঝি আর পরিচয় বিভ্রান্তির গল্প বলে আমাদের হাসান। তাঁর রচনা মনুষ্য চরিত্রের গভীর জ্ঞান প্রকাশ করে। তাঁর রচনা সর্বজনীন মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে। তাঁর রচনা যেমন বিচিত্রধর্মী, তেমনি বহুস্তরীয় ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত। তাঁর চরিত্রগুলি স্মরণীয়। তিনি ভালোবাসা আর আবেগ, মানুষের জীবন আর অবস্থার কথা বলে আমাদের মনকে আন্দোলিত করেন। তিনি আমাদের ভিতরে, তিনি আমাদের বাইরে। তাঁর গভীর মানবতাবোধ পরবর্তী প্রজন্মকে
আত্মাবিষ্কারের পথ দেখিয়েছে তাঁকে আবিষ্কারের পথও। Sonnets of Shakespeare. The Elizabethan age witnessed the great flourishing of the sonnet handed down from the great Italian masters Dante and Petrarch. To the Elizabethans, the sonnet is associated with Petrarch, and it refers to any short lyric of, quote, metaphoric complexity, unquote, on the subject of love. Now the term, quote, sonnet, unquote, is used to designate a lyric of 14 lines with a formal rhyme scheme. The rhyme scheme of three basic sonnet forms are: 1. The Petrarchan, ABBA, ABBA, comma, CDE, CDE, OR, CD, CD, CD. 2. The Spenserian, ABAB, comma, BC, BC, comma, CD, CD, comma, EE. 3. The Shakespearean or English, ABAB, comma, CD, CD, comma, EF, EF, comma, GG. As a sonneteer, Shakespeare's credit lies in turning the sonnet form into a wonderful instrument to play a variety of tunes demanding a variety of interpretations. The sonnets of Shakespeare were published in 1609, though these sonnets were written in 1590s. Most of the sonnets trace the course of the poet's affection for a young man of rank and beauty. The first 126 sonnets reveal a story of brief intoxication by a friendship with a young aristocrat. The first 17 of them urge him to marry and reproduce his beauty. Sonnets 18 to 126 form a sequence of 108 sonnets. This sonnet sequence is very much like Philip Sidney's, quote, Astrophel and Stella, unquote. In 1609, these sonnets were published by Thomas Thorpe with a dedication to, quote, Mr. W.H., the only begetter of these ensuing sonnets, unquote. Mr. W.H. has been identified as, among others, Henry Wriothesley Lee, Earl of Southampton, or William Lord Herbert, afterwards Earl of Pembroke. Another view pleads that Mr. W.H. was a friend of Thorpe or the young man addressed in the sonnets. Other characters alluded to in the sequence are a mistress stolen by a friend, sonnet 40 to 42, a rival poet, sonnets 78 to 86, and a dark beauty loved by the poet, sonnets 127 to 152. The last two sonnets serve as epilogue. Whether the sonnets of Shakespeare are genuinely sincere or not has often been doubted and debated, while Wordsworth writes, quote, with this key Shakespeare unlocked his heart, unquote. Browning argues, quote, with this key Shakespeare unlocked his heart. If so, the less Shakespeare he, unquote. However, the sonnets are unrivaled and unsurpassed in sheer poetic beauty and exploration of love's cunning passages and mysterious crossroads. পৃষ্ঠা 83.
Critics are widely divided in their appreciation and interpretation. Some critics find autobiographical elements, some consider them to be conventional exercise, while some others are interested in studying imagery or the theme of love, time, and friendship. Whatever be their relation to the facts of Shakespeare's outward life and personal love, they reflect the emotion of genuine love poetry. His inner world is expressed in lines of passionate pleading or protest or grave philosophical eloquence in the language of a professional sonneteer. Shakespeare has introduced some technical innovations in the rhyme scheme. His sonnets contain 3 quatrains and a rhyming couplet arranged in the rhyme scheme ABAB, CD, EFEF, GG, full stop. শেক্সপিয়ারের সনেট। এলিজাবেথীয় যুগ ছিল চতুর্দশপদী কবিতার এক অনন্য উন্মেষকাল। এই ধারাটি মূলত ইতালির মহাকবি দান্তে ও পেত্রার্কের হাত ধরে শুরু হয়েছিল। এলিজাবেথীয় যুগের কবিদের কাছে সনেট মানে শুধু একটি নির্দিষ্ট ছন্দ ও গঠনের কবিতা ছিল না, বরং ছিল প্রেমকে ঘিরে এক ধরনের রূপক ও জটিল ভাবনার সংক্ষিপ্ত গীতি কবিতা। তবে আজকের দিনে সনেট বলতে সাধারণত বোঝানো হয় 14 লাইনের একটি গীতি কবিতা, যার নির্দিষ্ট ছন্দ ও ছন্দবিন্যাস বন্ধনী শুরু, রাইম স্কিম বন্ধনী শেষ থাকে। এই সনেটের মূল 3টি রূপের ছন্দবিন্যাস হল: 1. পেত্রার্কীয় ABBA, CDE অথবা CD. 2. স্পেন্সারীয় ABAB, BC, CD, EE. 3. শেক্সপিরীয় বা ইংরেজি ABAB, CD, EFEF, GG. চতুর্দশপদী কবি হিসেবে শেক্সপিয়ারের কৃতিত্ব এটাই যে তিনি এই কবিতার আঙ্গিককে এক অসাধারণ সুর যন্ত্রের রূপ দিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি নানা ধরনের সূক্ষ্ম সুর তুলতে পেরেছেন, এবং তাই তাঁর সনেটগুলি একাধিক ব্যাখ্যার দাবি রাখে। যদিও শেক্সপিয়ারের সনেটগুলি 1590-এর দশকে লেখা হয়েছিল, এগুলি প্রকাশিত হয় 1609 সালে। অধিকাংশ সনেটে একজন সম্ভ্রান্ত ও সুদর্শন যুবকের প্রতি কবির অনুরাগের বিকাশ চিত্রিত হয়েছে। প্রথম 126টি সনেটে একজন তরুণ অভিজাতের বন্ধুত্বে কবির স্বল্পকালীন মোহের একটি কাহিনী রয়েছে। প্রথম 17টি সনেটে তাঁকে বিয়ে করে তাঁর সৌন্দর্য বংশানুক্রমে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। 18 থেকে 126 নম্বর সনেটগুলি 108টি সনেটের একটি ধারা গঠন করে। সনেটের এই ধারাটি ফিলিপ সিডনির কোট অ্যাস্ট্রোফেল অ্যান্ড স্টেলার আনকোট মতোই। 1609 সালে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সনেটগুলি প্রথম মুদ্রিত হয় থমাস থর্প নামে এক প্রকাশকের মাধ্যমে। তিনি বইটির উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন কোট মিস্টার WH, এই সনেটগুলির একমাত্র প্রেরণাদাতা ... আনকোট। তিনি বইটির উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন কোট মিস্টার WH, এই সনেটগুলির একমাত্র প্রেরণাদাতা ... আনকোট। এই মিস্টার WH এর পরিচয় নিয়ে নানা মত রয়েছে। কেউ মনে করেন তিনি ছিলেন হেনরি রায়থসলি সাউদাম্পটনের আর্ল, বা উইলিয়াম লর্ড হার্বার্ট, যিনি পরে পেমব্রোকের আর্ল হন। আবার অনেকের মতে মিস্টার WH হতে পারেন থর্পের কোনো বন্ধু বা সেই তরুণ যাকে উদ্দেশ্য করে সনেটগুলি লেখা হয়েছে।
এই সনেটগুলির ধারাবাহিকতায় আরও কিছু চরিত্র উঠে এসেছে, যেমন এমন এক প্রেয়সী যিনি কবির এক বন্ধুর দ্বারা প্রলুব্ধ হন, বন্ধনী শুরু, সনেট 40-42, বন্ধনী শেষ। একজন প্রতিদ্বন্দ্বী কবি, বন্ধনী শুরু, সনেট 78-86, বন্ধনী শেষ। এবং এক রহস্যময়ী কৃষ্ণাঙ্গী রূপসী যাঁর প্রেমে কবি পড়েন, বন্ধনী শুরু, সনেট 127-152, বন্ধনী শেষ। শেষের দুটি সনেট যেন এক প্রকার উপসংহার বা পরিশিষ্টের মতো কাজ করে। শেক্সপিয়ারের সনেটগুলি আন্তরিক কিনা তা নিয়ে প্রায়ই সন্দেহ ও বিতর্ক হয়েছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছেন, কোট, এই চাবি দিয়ে শেক্সপিয়ার তার হৃদয়ের দরজা খুলে দিয়েছেন, আনকোট। কিন্তু ব্রাউনিং বলেছেন, কোট, এই চাবি দিয়ে শেক্সপিয়ার তার হৃদয়ের দরজা খুলেছেন, আনকোট। আবার বলছি, কিন্তু ব্রাউনিং বলেছেন, কোট, এই চাবি দিয়ে শেক্সপিয়ার তাঁর হৃদয়ের দরজা খুলেছেন, যদি তাই হয় তবে তিনি শেক্সপিয়ারই নন, আনকোট। তবুও শুধু কাব্য সৌন্দর্য এবং প্রেমের জটিল গতিপথ ও রহস্যময় সংযোগস্থল অন্বেষণের দিক থেকে এই সনেটগুলি অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। সমালোচকদের মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা নিয়ে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ সনেটগুলোতে আত্মজৈবনিক উপাদান খুঁজে পান, কেউ এগুলিকে প্রচলিত অনুশীলন মনে করেন, আবার কেউ চিত্রকল্প বা প্রেম, সময় ও বন্ধুত্বের বিষয়বস্তু নিয়ে আগ্রহী। শেক্সপিয়ারের ব্যক্তিগত জীবনের বাস্তব ঘটনা বা প্রেমের সঙ্গে এগুলির সম্পর্ক যাই থাকুক না কেন, এগুলি আন্তরিক প্রেমের কবিতার আবেগকে প্রতিফলিত করে। তার অন্তর্জগৎ এখানে প্রকাশ পেয়েছে। আবেগপ্রবণ আবেদন, প্রতিবাদ বা গভীর দার্শনিক বাক্পটুতায়, যা একজন পেশাদার সনেট রচয়িতার ভাষায় বর্ণিত। শেক্সপিয়ার অন্তমিল প্রকৃতিতে কিছু শৈলীগত উদ্ভাবন এনেছেন। তার সনেটগুলিতে 3টি চতুষ্পদী, বন্ধনী শুরু, কোয়াট্রেন, বন্ধনী শেষ, এবং একটি সমমিলযুক্ত দ্বিপদী, বন্ধনী শুরু, কাপলেট, বন্ধনী শেষ রয়েছে, যার অন্তমিল হল ABAB, CD, EF, GG। Introduction to the poem. Shakespeare's first 126 sonnets are addressed to a young man described as the, quote, fair youth, unquote, and reveal a deep, loving friendship. Sonnet 73 is a part of fair youth sequence, বন্ধনী শুরু, sonnets 1 to 126, বন্ধনী শেষ, and the third of 4 sonnets concerned with aging, বন্ধনী শুরু, sonnets 71 to 74, বন্ধনী শেষ. It is a poignant and powerful reflection on aging, mortality, and march of time. The poet addresses the young man whom he loved. Through rich imagery and metaphor, Shakespeare illustrates the aging process and conveys the passing of time, emphasizing the beloved's appreciation of the speaker's fleeting youth and beauty. Imagery of autumn, twilight, and dying fire highlights the poet's aging, which is compared to nature's decline with the passage of time. The poem suggests that the awareness of life's transience and mortality strengthens our love for others before being lost. Our acceptance of time's relentless march brings peace of mind and deepens our passion. Our acceptance of time's relentless march brings peace of mind and deepens our passion. কবিতার ভূমিকা। শেক্সপিয়ারের প্রথম 126টি সনেট একজন যুবককে উদ্দেশ্য করে লেখা,
যাকে ফেয়ার ইউথ বা সুন্দর যুবক বলা হয়, এবং এগুলোতে একটি গভীর স্নেহপূর্ণ বন্ধুত্বের ইঙ্গিত রয়েছে। সনেট নাম্বার ৭৩ এই ফেয়ার ইউথ ধারার সনেট ১ থেকে ১২৬ অংশ, এবং বার্ধক্য নিয়ে লেখা ৪টি সনেটের সনেট ৭১ থেকে ৭৪ মধ্যে তৃতীয়। এটি সময়ের অপ্রতিরোধ্য গতি, বার্ধক্য ও মৃত্যু নিয়ে একটি মর্মস্পর্শী ও শক্তিশালী প্রতিফলন। এই সনেটে কবি সেই তরুণকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেন, পৃষ্ঠা ৮৪, যাকে তিনি গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন। সমৃদ্ধ চিত্রকল্প ও রূপকের মাধ্যমে শেক্সপিয়ার বার্ধক্যের প্রক্রিয়াকে চিত্রিত করেছেন এবং সময়ের ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যকে তুলে ধরেছেন, যাতে প্রিয় যুবক কবির ক্ষণভঙ্গুর যৌবন ও সৌন্দর্যকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে। শরৎকাল, গোধূলি এবং নিভন্ত আগুনের চিত্রকল্পের মাধ্যমে কবি তাঁর বার্ধক্যকে প্রকৃতির সময় পরিক্রমায় ক্ষয় হওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবিতাটি ইঙ্গিত দেয় যে জীবনের ক্ষণস্থায়িতা ও মৃত্যু সম্পর্কে সচেতনতা আমাদের অন্যদের প্রতি ভালোবাসাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে, যতক্ষণ না সব কিছু হারিয়ে যায়। সময়ের নিরন্তর গতিকে মেনে নেওয়াই আমাদের মনে শান্তি আনে এবং আমাদের আবেগকে গভীরতর করে। Substance of the poem. In Sonnet 73, the poet addresses his lover and acknowledges that he is in the last phase of his life. He presents his decrepit old age through a series of brilliant images of decay. He compares himself to a bare autumnal tree with no leaves hanging upon the boughs. It represents his lost youth. The days of youthful vigor and vitality are gone. An overpowering sense of decay pervades, and he is torn between his intense passion and the indifference of his friend. The analogy represents the inner conflict between desire and fulfillment. It also implies a visual analogy between almost leafless tree and almost hairless head of Shakespeare. The secondary image of a deserted cathedral with no carols is an artistic improvement upon the first image. Then he focuses on the image of twilight, suggesting the end of the day equated with the end of his life. He explains that the sun, bandhani shuru, or life, bandhani shesh, in him is fading. Now night or death is taking over. It reveals the fact that he is aging. He imagines that when his friend will turn to him, it will be too late to arouse any feeling. He thinks his friend still sees a fire in him and suggests that it will go out. He will be consumed by it. The flame of life, so long nourished by youthful vigor, is almost dying. Whatever remains in him is the ash of green youth. That fire is nothing but the dying embers of human life. Finally, the poet expresses his conviction that his friend's perception of the poet's aging will strengthen his love for the poet. কবিতার সারমর্ম। সনেট ৭৩-এ কবি তাঁর প্রিয়তমকে সম্বোধন করে স্বীকার করেন যে তিনি জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছেন। ক্ষয় ও ধ্বংসের একের পর এক উজ্জ্বল চিত্রকল্পের মাধ্যমে তিনি তাঁর বার্ধক্যকে উপস্থাপন করেন। তিনি নিজেকে তুলনা করেছেন শরৎকালের এক পাতাবিহীন গাছের সাথে, যার ডালে আর কোনো পাতা অবশিষ্ট নেই। এটি তাঁর হারিয়ে যাওয়া যৌবনের প্রতীক। যৌবনের প্রাণশক্তি ও সতেজতার দিনগুলি বিলীন হয়ে গেছে। ক্ষয়ের এক গভীর অনুভূতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, আর তিনি আটকে আছেন তাঁর তীব্র আবেগ ও বন্ধুর উদাসীনতার মধ্যে। এই উপমাটি ইচ্ছা ও পরিপূর্ণতার মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্বকে নির্দেশ করে। এটি প্রায় পাতাহীন গাছ ও প্রায় কেশহীন শেক্সপিয়ারের মাথার মধ্যে এক দৃশ্যাত্মক সাদৃশ্য তৈরি করে।
কোনো স্তব গানহীন নির্জন গির্জার যে গৌণ চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে তা শৈল্পিকভাবে মূল চিত্রটির চেয়েও বেশি গভীর ও প্রতীকধর্মী। এরপর কবি মনোনিবেশ করেন গোধূলির চিত্রে, যা দিনের অন্তিম মুহূর্ত এবং পরোক্ষভাবে তাঁর জীবনের অন্তিম পর্বকেই নির্দেশ করে। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে তাঁর ভিতরের সূর্য বা জীবন ম্লান হয়ে আসছে, এখন রাত বা মৃত্যু তাঁকে গ্রাস করতে চলেছে। এটি তাঁর বার্ধক্যের সত্যকেই উন্মোচন করে। তিনি কল্পনা করেন যখন তাঁর বন্ধু তাঁর দিকে ফিরে তাকাবেন তখন কোনো অনুভূতি জাগানোর জন্য হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। তিনি মনে করেন তাঁর বন্ধু এখনও তার মধ্যে এক আগুন দেখতে পান, কিন্তু সেই আগুনও শীঘ্রই নিভে যাবে। তিনি সেই আগুনেই ভস্মীভূত হবেন। যৌবনের প্রাণশক্তি দ্বারা লালিত জীবনের শিখা এখন প্রায় নিষ্প্রভ। তার মধ্যে যা অবশিষ্ট আছে তা কেবল সবুজ যৌবনের ভস্ম। সেই আগুন মানব জীবনের মৃতপ্রায় অঙ্গার ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশেষে কবি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেন যে কবির বার্ধক্য সম্পর্কে তাঁর বন্ধুর উপলব্ধি তাঁর প্রতি ভালোবাসাকে আরও শক্তিশালী করবে। Central idea of the poem. The central idea of Shakespeare's Sonnet 73 is that the awareness of impending mortality can intensify and deepen love. Love grows more profound when confronted with mortality. The poem's speaker uses three metaphors: autumn's barren trees, twilight's fading light, and a dying fire's embers to illustrate his own aging and inevitable death. Yet, rather than despair, this awareness evokes a poignant truth. The very transience of life intensifies love's value. The speaker presents his approaching end to the beloved as a catalyst for a more profound and urgent love. The core message is that when we are conscious of the limited time we have with someone, our affection for them becomes more precious, cherished, and fervent. It suggests that true love is not diminished by the physical decay of age, but rather becomes, quote, more strong, unquote, because it recognizes and embraces the value of the present moment and the inevitable truth of parting. Shakespeare argues that true love is not diminished by time but heightened by it. The beloved's recognition of the speaker's mortality deepens their bond, transforming impermanence into a catalyst for devotion. Ultimately, the sonnet suggests that love's greatest power lies in its ability to flourish despite and because of life's brevity. It's a meditation on cherishing what we hold dear precisely because it cannot last. কবিতার মূল ভাব। শেক্সপিয়ারের সনেট ৭৩-এর মূল বক্তব্য হল আসন্ন মৃত্যু চেতনা ভালোবাসাকে তীব্রতর ও গভীরতর করতে পারে। মৃত্যুর সম্মুখীন হলে ভালোবাসা আরও গভীর হয়ে ওঠে। কবিতার কথক তিনটি রূপকের মাধ্যমে তাঁর নিজের বার্ধক্য ও অনিবার্য মৃত্যুকে চিত্রিত করেছেন। শরতের বিবর্ণ বৃক্ষ, গোধূলির ম্লান আলো আর নিভে যাওয়া আগুনের শেষ অঙ্গার। পৃষ্ঠা ৮৫। তবু হতাশার বদলে এই উপলব্ধি এক মর্মস্পর্শী সত্য উন্মোচন করে। জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বই ভালোবাসার মূল্যকে বাড়িয়ে তোলে। কবি তাঁর প্রিয়তমর কাছে তাঁর জীবনের সমাপ্তির কথা বলেছেন এক গভীরতর ও জরুরি ভালোবাসার উৎস হিসেবে। মূল বার্তা হলো, যখন আমরা কারুর সাথে আমাদের সীমিত সময়ের ব্যাপারে সচেতন হই তখন তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আরও মূল্যবান, লালিত ও উৎসুক হয়ে ওঠে। কবিতাটি ইঙ্গিত করে যে সত্যিকারের ভালোবাসা বার্ধক্যজনিত শারীরিক ক্ষয়ের কারণে দুর্বল হয় না, বরং কোট আরও শক্তিশালী আনকোট হয় কারণ এটি বর্তমান মুহূর্তের মূল্য ও বিচ্ছেদের অনিবার্য সত্যকে স্বীকার করে। শেক্সপিয়ার যুক্তি দেখান যে সময় ভালোবাসাকে কমায় না বরং বাড়িয়ে তোলে।
কবির মরণশীলতা সম্পর্কে প্রিয়তমর উপলব্ধি তাঁদের বন্ধনকে গভীর করে কবির মরণশীলতা সম্পর্কে প্রিয়তমর উপলব্ধি তাঁদের বন্ধনকে গভীর করে, ক্ষণস্থায়িত্বকে ভালোবাসার অনুপ্রেরণায় রূপান্তরিত করে। সর্বোপরি এই সনেটটি ইঙ্গিত দেয় যে ভালোবাসার সবচেয়ে বড় শক্তি হল জীবন সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং সেই সংক্ষিপ্ততার কারণেই বিকশিত হওয়ার ক্ষমতা। এটি যেন এক সাধনা, যেখানে আমরা যা ভালোবাসি তাকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরি, কারণ সেগুলো চিরস্থায়ী নয়। Critical estimate of the poem. Analysis of the sonnet. Sonnet 73 is one of the first 126 sonnets of Shakespeare which are addressed to a fair youth. It belongs to the group of 4 sonnets, sonnets 71 to 74, that deal with the theme of aging. This sonnet expresses the speaker's anxieties regarding declining condition and old age. The poet develops the theme through a series of metaphors drawn from nature. Each metaphor implies something different. The first quatrain emphasizes the emptiness of old age through the image of a bare autumnal tree with its boughs shaking against the cold wind. Birds have left the branches and no bird sings now. In the second quatrain, the metaphor of twilight highlights the gradual fading of the light of youth. After sunset, the twilight fades in the west, yielding place to darkness, which is, quote, death's second self, unquote. The black night takes away the light gradually. In the third quatrain, the speaker compares himself to the glowing remnants of a fire. The fire of his youth has turned to ashes. The remaining fuel will soon be exhausted as fire glows, consuming the fuel. The fire will be extinguished as it turns into ashes. In the concluding couplet, the speaker urges his friend to perceive the truth that no one can escape the wrath of time, and that youthful vigor is subject to death and decay. This awareness of transient nature of life and youth will deepen their love. So the speaker urges his friend to love well, since their days on earth are limited. Physical death versus death of youthful desires. Sonnet 73 is a deeply moving poem by Shakespeare. It explores the themes of aging, mortality, and the wrath of time. Shakespeare employs powerful metaphors to reflect on his own morality. The development of the sonnet is interesting. The span of life in the first quatrain is a year, and the speaker thinks that he is at the last phase of life. Quote, yellow leaves, unquote, and, quote, the cold, unquote, focus on the declining age that comes in the natural process. In the second quatrain, the poet condenses the span of life to a day, and he compares his condition to the twilight of the day. Both the autumnal decay and twilight can be perceived from the physical appearance of the poet, but what remains hidden is the poet's youthful lust. In the third quatrain, the metaphor of a dying fire pinpoints the poet's final phase of existence and loss of youth. It reveals that the poet is more concerned with the loss of his youth and his youthful desires than his impending death. The poet contemplates that youthful desires, which sustained their love so long, will strengthen their love because of the awareness of the ravages of time. In the sonnet, the poet is preparing his friend not for the approaching literal death, but metaphorical death of his youth and passion. Structure and language.
Sonnet 73 is a masterpiece of poetic expression. It shows Shakespeare's ability to explore complex themes with great profound sensitivity and artistic craftsmanship. The structure and language are carefully crafted to develop a sense of contemplative melancholy and eventual hope. The three quatrains are so arranged as to give a reflection of the speaker's thoughts. Each quatrain presents the picture of decline in different ways, intensifying the sense of mortality before culminating in the hopeful message in the final couplet. Shakespeare's language is rich in metaphors and imagery, depicting decrepit old age and loss of youthful desires. Conclusion. Sonnet 73 captivates readers with its artistic exploration of life's journey from youth to old age. Through metaphors of autumn, twilight, and dying fire, Shakespeare reflects on mortality and love. The sonnet's greatness lies in its ability to evoke introspection, inviting readers of all ages to contemplate the transient nature of life and the enduring flame of love. It shows the magical power of language to illuminate the profound truths of human experience and human condition. কবিতাটির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন। সনেটের বিশ্লেষণ। সনেট ৭৩ শেক্সপিয়ারের প্রথম ১২৬টি সনেটের একটি, যেগুলো ফেয়ার ইউথ বা সুন্দর যুবককে উদ্দেশ্য করে লেখা। এটি বার্ধক্যের বিষয় নিয়ে রচিত ৪টি সনেটের বন্ধনী শুরু, সনেট ৭১ থেকে ৭৪ বন্ধনী শেষ অংশ। এই সনেটে বক্তা তাঁর শারীরিক অবনতি ও বার্ধক্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কবি প্রকৃতি থেকে নেওয়া একাধিক রূপকের মাধ্যমে এই বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রতিটি রূপক ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। প্রথম চতুষ্পদীতে শরৎকালের পাতাহীন বৃক্ষের চিত্রণের মাধ্যমে বার্ধক্যের শূন্যতা ফুটে উঠেছে, যার ডালগুলো ঠান্ডা হাওয়ায় কাঁপছে। পাখিরা ডাল ছেড়ে চলে গেছে, এখন আর কেউ গান গায় না। দ্বিতীয় চতুষ্পদীতে গোধূলির রূপক যৌবনের আলো ধীরে ধীরে ম্লান হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে গোধূলি আঁধারে মিলিয়ে যায়। পৃষ্ঠা ৮৬। যা কোট মৃত্যুর দ্বিতীয় রূপ আনকোট। কালো রাত ধীরে ধীরে আলো কেড়ে নেয়। তৃতীয় চতুষ্পদীতে বক্তা নিজেকে নিভে যাওয়া আগুনের শেষ অঙ্গারের সাথে তুলনা করেন। তাঁর যৌবনের আগুন ভস্মে পরিণত হয়েছে, অবশিষ্ট জ্বালানি শীঘ্রই নিঃশেষ হবে। যেমন আগুন জ্বালানি পুড়িয়ে নিজেকেই শেষ করে ফেলে। শেষের দ্বিপদীতে বক্তা তাঁর বন্ধুকে এই সত্য উপলব্ধি করতে বলেন যে কেউই সময়ের ক্রোধ থেকে রক্ষা পায় না, আর যৌবনের শক্তিও মৃত্যু ও ক্ষয়ের অধীন। জীবনের ক্ষণস্থায়ী স্বভাব সম্পর্কে এই সচেতনতা তাঁদের ভালোবাসাকে গভীর করবে। তাই বক্তা তাঁর বন্ধুকে ভালোবাসার আহ্বান জানান, কারণ পৃথিবীতে তাদের সময় সীমিত। শারীরিক মৃত্যু বনাম যৌবনের কামনার মৃত্যু। শেক্সপিয়ারের সনেট ৭৩ একটি আবেগপ্রবণ কবিতা। এটি বার্ধক্য, মরণশীলতা ও সময়ের ধ্বংসাত্মক শক্তিকে অন্বেষণ করে। শেক্সপিয়ার তাঁর নিজের মরণশীলতা প্রতিফলিত করতে শক্তিশালী রূপক ব্যবহার করেছেন। সনেটের গঠনশৈলী চমৎকার। প্রথম চতুষ্পদীতে জীবনের ব্যাপ্তি হল ১টি বছর, আর বক্তা মনে করেন তিনি জীবনের শেষ পর্যায়ে রয়েছেন। কোট হলুদ পাতা আনকোট ও কোট ঠান্ডা আনকোট প্রাকৃতিকভাবে আসা বার্ধক্যের দিকে ইঙ্গিত করে। দ্বিতীয় চতুষ্পদীতে কবি জীবনের ব্যাপ্তিকে একটি দিনে সংকুচিত করেন এবং তাঁর অবস্থাকে গোধূলির সাথে তুলনা করেন। শরতের ক্ষয় ও গোধূলি উভয়ই কবির বাহ্যিক শারীরিক অবস্থা থেকে বোঝা যায়, কিন্তু যা আড়ালে রয়ে গেছে তা হল কবির যৌবনের কামনা। তৃতীয় চতুষ্পদীতে নিভে যাওয়া আগুনের রূপক কবির অস্তিত্বের শেষ পর্যায়ে ও যৌবন হারানো নির্দেশ করে। এটি প্রকাশ করে যে কবি তাঁর আসন্ন মৃত্যুর চেয়ে যৌবন ও যৌবনের কামনা হারানো নিয়েই বেশি চিন্তিত। কবি চিন্তা করছেন সেই যৌবনের আকাঙ্ক্ষাগুলি
যেগুলি এতদিন তাঁদের প্রেমকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। সময়ের অবসানের সচেতনতা থেকেই এখন ভালোবাসাকে আরও গভীর করবে। এই সনেটে কবি তাঁর বন্ধুকে আসন্ন শারীরিক মৃত্যুর জন্য নয়, বরং তাঁর যৌবন ও আবেগের প্রতীকী মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করছেন। গঠন ও ভাষা। সনেট ৭৩ একটি কাব্যিক অভিব্যক্তির অনন্য নিদর্শন। এতে শেক্সপিয়ারের সেই অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে যেখানে তিনি জটিল জীবনবোধ ও আবেগকে গভীর সংবেদনশীলতা এবং শিল্প সুষমায় তুলে ধরেছেন। সনেটটির গঠন ও ভাষা অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে নির্মিত, যার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এক ধরনের চিন্তাপ্রবণ বিষণ্ণতা, যা ধীরে ধীরে পরিণত হয় আশার ইঙ্গিতে। ৩টি চতুষ্পদী এমনভাবে সাজানো হয়েছে যা কবির চিন্তার স্তরবিন্যাসকে প্রতিফলিত করে। প্রতিটি চতুষ্পদী ক্ষয়ের ছবি ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে। শেষের দ্বিপদীর আশাবাদী বার্তায় পৌঁছানোর আগে মরণশীলতার অনুভূতি তীব্র করে। শেক্সপিয়ারের ভাষা চিত্রকল্প ও রূপকের ব্যবহারে সমৃদ্ধ, যেখানে বার্ধক্যের জীর্ণতা ও যৌবনের আকাঙ্ক্ষা হারানোর ব্যথা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উপসংহার: সনেট ৭৩ যৌবন থেকে বার্ধক্যে জীবনের যাত্রাকে একটি শৈল্পিক অন্বেষণের মাধ্যমে তুলে ধরে। শরৎ গোধূলি ও নিভে যাওয়া আগুনের রূপকের মাধ্যমে শেক্সপিয়ার মরণশীলতা ও ভালোবাসাকে প্রতিফলিত করেন। সনেটের মহত্ব এর অন্তর্চিন্তা জাগানোর ক্ষমতায়, যা সব বয়সের পাঠককে জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব ও ভালোবাসার অম্লান শিখা নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। এটি মানুষের অভিজ্ঞতা ও মানবিক অবস্থার গভীর সত্য উদ্ভাসনে ভাষার জাদুকরী শক্তিকে প্রদর্শন করে। লিটারারি ডিভাইসেস, ফিগার্স অফ স্পিচ. In Sonnet 73, Shakespeare employs several literary devices to explore the themes of aging, mortality, and the enduring power of love. The lover highlights his declining condition in terms of vivid comparisons drawn from nature. The poet uses metaphor, simile, imagery, personification, and alliteration to convey his message. Metaphor: autumn, twilight, and the dying fire are metaphors conveying the poet's aging and the passage of time. A. The poet compares himself to a tree in autumn with few leaves remaining. It suggests the loss of youthful vigor and vitality. B. Quote, bare ruined choirs, unquote, metaphorically stands for emptiness. C. The speaker finds himself in the twilight of his life. This twilight will fade into the dark night, representing the fading of life's light. D. The speaker compares himself to a dying fire, signifying the end of life. Imagery. Shakespeare uses several images to paint an artistic picture of the speaker's declining state. A. Images like, quote, yellow leaves, unquote, and, quote, boughs shake against cold, unquote, give a vivid description of autumn. B. The image, quote, bare ruined choirs where late the sweet birds sang, unquote, reveals emptiness. C. Quote, after sunset fadeth in the west, unquote, presents a vivid image of the fading light of day, suggesting end of life. D. Quote, as the deathbed whereon it must expire, unquote, depicts a clear imagery of impending death. Personification. In the sonnet, quote, black night, unquote, has been personified. It takes away the twilight, suggesting the inevitable death. In the expression, quote, death's second self, unquote, death has been given human-like quality. Time acts as destroyer of beauty and youth. Allusion. The expression, quote, death's second self, unquote, alludes to the book of Job, বন্ধনী শুরু 14:2, বন্ধনী শেষ, in the Bible. The line, quote, consumed with that which it was nourished by, unquote, refers to the phoenix cycle.
The poem also alludes to the cycle of nature, with winter giving way to spring. It suggests a potential for renewal of love. Symbolism. The poet has used a number of symbols to highlight the impact of aging on the speaker. Quote, that time, unquote, refers to autumn or winter. Symbolically, it stands for aging or the final phase of life, quote, or the final phase of life. Quote, twilight, unquote, suggests the end of the day and the end of life. Fire is a symbol of passion and fading youth. Quote, deathbed, unquote, symbolically stands for the dying ember of human life. Quote, ashes, unquote, stands for death or remains of green youth. Prishtha 87. Alliteration, repetition of the same sounds, particularly consonant sounds, adds a musical quality to the sonnet. Examples, quote, yellow leaves, unquote, repetition of L sound, bare ruined choirs, repetition of I sound, bare ruined choirs, repetition of R sound, sweet birds sang, repetition of S sound, death's second self, repetition of S sound. Metonymy. Death's second self is an example of metonymy. Here the phrase is used to mean sleep or night. সাহিত্যিক উপকরণ অলঙ্কার। সনেট ৭৩ শেক্সপিয়ার বার্ধক্য, মরণশীলতা ও ভালোবাসার স্থায়ী শক্তি অন্বেষণে একাধিক সাহিত্যিক কৌশল ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতি থেকে গৃহীত প্রাণবন্ত উপমার মাধ্যমে প্রেমিক তাঁর অবনতিশীল অবস্থা তুলে ধরেন। কবি তাঁর বার্তা প্রকাশ করতে রূপক, উপমা, চিত্রকল্প, ব্যক্তিসত্তা আরোপ ও অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন। রূপক, শরৎকাল, গোধূলি ও নিভে যাওয়া আগুন, এগুলো সবই কবির বার্ধক্য ও সময়ের প্রবাহকে নির্দেশকারী রূপক। ক, কবি নিজেকে শরতের একটি গাছের সাথে তুলনা করেছেন যাতে অল্প কিছু পাতা অবশিষ্ট আছে। এটি যৌবনের প্রাণশক্তি ও সতেজতা হারানোর ইঙ্গিত দেয়। খ, বেয়ার রুইন্ড কয়ার্স, উজাড় হয়ে যাওয়া গির্জার গায়ক দল, রূপক অর্থে শূন্যতাকে নির্দেশ করে। গ, বক্তা অনুভব করেন তিনি তাঁর জীবনের গোধূলি লগ্নে এসে পৌঁছেছেন। এই গোধূলি কালো রাত মিলিয়ে যাবে, যা জীবনের আলো ম্লান হওয়ার প্রতীক। ঘ, বক্তা নিজেকে নিভে যাওয়া আগুনের সাথে তুলনা করেন, যা জীবনের সমাপ্তি সূচিত করে। চিত্রকল্প, শেক্সপিয়ার বক্তার অবনতিশীল অবস্থার শিল্পসম্মত চিত্র আঁকতে একাধিক চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। ক, কোট, ইয়েলো লিভস, আনকোট, হলুদ পাতা, ও কোট, বাউজ শেক এগেনস্ট কোল্ড, আনকোট, ঠান্ডায় কাঁপতে থাকা ডাল, শরৎকালের প্রাণবন্ত বর্ণনা দেয়। খ, কোট, বেয়ার রুইন্ড কয়ার্স ওয়্যার লেট দ্য সুইট বার্ডস স্যাং, আনকোট, উজাড় হয়ে যাওয়া গির্জা যেখানে একদিন মিষ্টি পাখিরা গান গেয়েছিল, শূন্যতা প্রকাশ করে। গ, কোট, আফটার সানসেট ফেডেথ ইন দ্য ওয়েস্ট, আনকোট, পশ্চিমে সূর্যাস্তের পর ম্লান হয়ে যাওয়া আলো দিনের আলো ম্লান হবার স্পষ্ট চিত্র দেয়, যা জীবনের সমাপ্তির ইঙ্গিতবাহী। ঘ, কোট, অ্যাজ দ্য ডেথ বেড ওয়্যার অন ইট মাস্ট এক্সপায়ার, আনকোট, মৃত্যুশয্যার মতো যেখানে তা শেষ হবে, আসন্ন মৃত্যুর স্পষ্ট চিত্রকল্প উপস্থাপন করে। ব্যক্তিসত্তা আরোপণ, সনেটে ব্ল্যাক নাইট, কালো রাতকে ব্যক্তিত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি গোধূলিকে কেড়ে নেয়, যা অনিবার্য মৃত্যুর ইঙ্গিত দেয়। ডেথস সেকেন্ড সেলফ, মৃত্যুর দ্বিতীয় স্বরূপ, অভিব্যক্তিতে মৃত্যুকে মানবিক গুণ দেওয়া হয়েছে। সময় এখানে সৌন্দর্য ও যৌবনের ধ্বংসকারী হিসেবে কাজ করে। ইঙ্গিত বা উল্লেখ, ডেথস সেকেন্ড সেলফ বাইবেলের JOB 14:2 এর প্রতি ইঙ্গিত করে। খ,
consumed with that which it was nourished by. লাইনটি ফিনিক্স পাখির জীবনচক্রকে নির্দেশ করে। কবিতাটি প্রকৃতির চক্রেরও ইঙ্গিত দেয়। যেখানে শীতের পরে বসন্ত আসে, এটি ভালোবাসার পুনর্জন্মের সম্ভাবনা সূচিত করে। প্রতীক: কবি বক্তার ওপর বার্ধক্যের প্রভাব তুলে ধরতে একাধিক প্রতীক ব্যবহার করেছেন। দ্যাট টাইম, সেই সময়, শরৎ বা শীতকে নির্দেশ করে। প্রতীকীভাবে এটি বার্ধক্য বা জীবনের শেষ পর্বকে নির্দেশ করে। টুইলাইট, গোধূলি, দিনের শেষ ও জীবনের সমাপ্তির ইঙ্গিত দেয়। ফায়ার, আগুন, আবেগ ও ম্লান হতে থাকা যৌবনের প্রতীক। ডেথবেড, মৃত্যুশয্যা, মানব জীবনে নিভে যাওয়া অঙ্গারের প্রতীক। অ্যাশেজ, ভস্য, মৃত্যু বা সবুজ যৌবনের অবশেষের প্রতীক। অনুপ্রাস, একই ধ্বনি, বিশেষত ব্যঞ্জন ধ্বনি, পুনরাবৃত্তি সনেটকে সুরেলা করেছে। উদাহরণ: ইয়েলো লিভস। এল ধ্বনি পুনরাবৃত্তি। বেয়ার রুইন্ড কয়ার্স, আর ধ্বনি পুনরাবৃত্তি। সুইট বার্ড স্যাং, এস ধ্বনি পুনরাবৃত্তি। ডেথস সেকেন্ড সেলফ, এস ধ্বনি পুনরাবৃত্তি। নামান্তর, ডেথস সেকেন্ড সেলফ নামান্তরের উদাহরণ। এখানে এই বাক্যাংশটি ঘুম বা রাত বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।